بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی صلی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وآل محمد بلندتر صلوات صل على محمد وآل محمد نعرہ حیدری عزیزان محترم، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے رب العزت کا کم ہوگا اس امر پر کہ اس نے ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس احد پروردگار نے ہماری زمین میں ایک سورج بنایا، ایک چاند بنایا، ایک آسمان بنایا، لیکن بے شمار انسان بنائے۔ پھر کسی دوسری مخلوق کو حکم نہیں دیا کہ ایک ہو جاؤ، ان کو ایک بنایا، ہم کو مختلف بنا کر حکم دیا کہ ایک رہو۔ مالک وہ جو صاحب کمال بھی، صاحب جمال بھی، صاحب جلال بھی، جس کا ملک بے مثال اور جس کی سلطنت لازوال۔ لیکن کبھی سوچئے تو کہ اس قادر مطلق کی یہ کائنات ایک دن فنا کیوں ہو جائے گی؟ سب یہ کہتے ہیں نا، سب کیا، قرآن یہی کہتا ہے کل من علیہا فان، حالانکہ اس کی ذات عین بقا ہے۔ جو تخلیق بقا کی ہو اس کو زوال کیوں کرائے گا؟ تو عزیزو ایک بات کہتا ہوں، یہ بننے اور بگڑنے کی بات نہیں تھی، کائنات کے وجود میں آنے اور برباد ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اول و آخر کی داستان ہے۔ اور یہ تخلیق کا راز انہی دو لفظوں میں چھپا ہوا ہے، ایک اتحاد اور ایک اختلاف۔ یہ رمز یہی پنا ہے۔ اتحاد کیا ہوتا ہے، اختلاف کیا ہوتا ہے؟ بھائی آغاز بھی ایک سے ہوا تھا، اختتام بھی ایک پر ہوگا۔ اب
یہ عرض کیا گیا کہ اتحاد فطری جذبہ بھی ہے اور عقلی جذبہ بھی ہے. میرے ساتھ ہیں؟ ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. فطری جذبہ بھی ہے، عقلی جذبہ بھی ہے. وہ جتنا حکم دیتا رہا ایک رہو، یہ انسان اتنے ہی گروہ بناتا رہا. سب سے پہلے اینتھروپولوجی کے ماہرین نے انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا. سفید نسل، سیاہ نسل اور زرد نسل. حبشی نسل، سفید فام اور زرد فام، یہ 3 بنائے. آپ نے غور کیا ان تینوں کی گروہ بندی میں بھی ایک قدر مشترک ان علماء نے تلاش کی تھی. دیکھیں میں تو آج تھکا ہوا ہوں، آپ تھکے ہوئے ہیں. مشترک کیا تھی؟ یعنی جب آپ گروہ بناتے ہیں تو ایک کامن فیکٹر لیتے ہیں نا. وہ کامن فیکٹر کیا لیا انہوں نے؟ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ، زرد رنگ. ایک قدر ڈھونڈی، ایک گروپ بنایا، پھر 3 گروپ بن گئے. یعنی انسانوں کی فطرت میں یہ جذبہ تو روز اول ہی سے موجود تھا کہ ایک ہو کر رہنا چاہیے. لیکن مدر نیچر اجمال دیتی ہے، تفصیل نہیں دیتی. میرے ساتھ رہنا بھائیو. فطرت اشارہ دیتی ہے، تفصیل مرتب نہیں کرتی. مثلا بچے کو معلوم ہے دہن کھانے کے لیے ہے، فطرت نے یہ تو بتا دیا کہ منہ سے کھانا ہے، تفصیل نہیں بتائی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. کپڑا آ کے منہ پہ گرا، اسی کو کھانا شروع کر دیا. کسی کی انگلی مل گئی، اسی کو منہ میں ڈال دیا. ماں کا آنچل مل گیا، اسی کو خوراک سمجھ لیا. یعنی یہ تو معلوم تھا کھانے کے لیے ہے، یہ معلوم نہیں تھا کیا کھانا ہے. اور اس کے وجدان کی اس کمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچے کی پرورش کرنے والوں نے، بیبی سیٹرز نے اس کو دھوکے کے طور پر ایک چیز دے دی. کیا چیز دی؟ ایک پیسیفائر اس کو دے دیا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ ماشاءاللہ. اب تو اچھی بات تو جب ہوتی ہے جب اردو کا لفظ آ جائے تو مشکل ہے نا. یہ تو لفظ انگلش کا ہے. اچھا، اب وہ اتنا عادی ہوا اس پیسیفائر کا کہ 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، مل کچھ نہیں رہا، لیکن مطمئن ہے. لیکن مطمئن ہے دھوکے میں، دھوکے کا شعور نہیں ہے. بس ایسا ہی اس اتحاد کے معاملے پر ہوا. فطرت نے تو یہ بتایا تھا کہ تم باقی رہنے کے لیے بنے ہو، فنا ہونے کے لیے نہیں بنے. لیکن یہ نہیں سمجھا کہ باقی کس چیز سے رہنا ہے. جس طرح وہاں بیبی سیٹرز نے دھوکہ دیا تھا نا، وہاں ان نام نہاد دانشوروں نے دھوکہ دیا. زبان کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، نسل کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، وطن کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، عقل کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ. اور یہ دانشوری کے روب میں یہی سمجھتا ہے کہ صحیح جا رہا ہے. اس نے نظام ملوکیت بنا لیا، پرفیکٹ. سیاسی نظام بنا لیا، ایکسلنٹ. معاشرتی نظام بنا لیا، بھئی ہم تو بڑھ رہے ہیں انسانی فلاح کی طرف، انسانی بہبود کی طرف.
गारों से जिंदगी शुरू हुई, मकानों तक पहुंच गई, पत्तों से जिस्म छुपाया था, आलीशान पोशाकें बदन की जीनत बन गई, सुकून रहा? जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ट्रैंकुलाइजर्स और सेडेटिव्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। मालूम होता है जिस शय की तलाश में था वो अब भी नहीं मिली। क्यों? क्यों अजीजों? इसलिए देखिए, इंसानी सरगर्मी का महवर 5 चीजें होती हैं। पहली चीज अक्ल है, दूसरी चीज इल्म है, तीसरी चीज ख्वाहिश है, चौथी चीज तरबियत है, 5वीं चीज कानून है। साथ है यहां तक? चलो मिसाल दूंगे, बच्चे भी साथ चले। देखिए, बताया गया कि ये काम बुरा है, नहीं करना चाहिए, अक्ल में भी आ गया, इल्म भी हो गया बुराई है, माँ बाप ने समझाया, नहीं माना, फिर माने का पुलिस आके पकड़ लेगी, मान गए। कानून का खौफ ना। लेकिन ये 5 चीजें क्या काफी रही? नहीं काफी रही। यूनाइटेड नेशंस ने जो इंसानी फलाह का चार्टर दिया, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि इंसान के इंसान पर हक इसलिए कायम होते हैं कि इंसानों को अक्ल दी गई है। अजीजों, अक्ल तो काबिल के पास भी थी, अक्ल हाबिल के पास भी थी, लेकिन काबिल कत्ल हाबिल से बाज नहीं आया। अक्ल ने रहनुमाई नहीं की, अक्ल ने रहबरी नहीं की। अक्ल भी, इल्म भी। इल्म कितना होगा कि पूरी कायनात में एक ही तो घर था ना। तरबियत भी आदम की जोजा नहीं, हाबिल और काबिल की मां नहीं, सारे आदमियों की मां की आगोश, लेकिन बाज नहीं रह सका। कत्ल हो गया, जुर्म हो गया काबिल से। अजीजा ने गिरामी, मैं पूछता हूं, ये जुर्म क्या नमाज न पढ़ने पर हुआ? क्या बुत परस्ती पर हुआ? मेरे साथ रहना। क्या ये खुदा ahad का इनकार करने पर हुआ? किस बात पर जुर्म हुआ? जुर्म हुआ इस बात पर कि बाप का कहना नहीं माना था, बाप का कहना नहीं माना था। कयामत तक होने वाले हर कत्ल के जुर्म में काबिल शामिल हो गया। आप देख रहे हैं कि हक जो इंसान पर साबित हुआ वो एक बाप का हक। बाप खालिक नहीं है, मखलूक है, लेकिन चूंकि वजूद में आया है बाप के जरिए। अगर आदम न होते तो काबिल तो पैदा भी नहीं हो सकता था। तो अब तू रांदे दरगाह हो गया, जहन्नुमी हो गया, फकत एक बाप का हुक्म न मानने पर। भाई अल्लाह का हुक्म मान लेता काफी था, ये बाप का हुक्म न मानने पर। क्या इसलिए अल्लाह हकीकी खालिक है? बाप मजाजी खालिक है। अगर बाप न हो तो बेटा नहीं होगा। तो अजीजों, अगर इस बात पर कोई बंदा जहन्नुमी हो सकता है, उस बाप की बात न मानने पर कि अगर वो न होता तो मैं पैदा न हो सकता था, तो ऐसे माँ बाप की बात न मानने से क्या होगा कि अगर वह न होते तो कायनात में कोई भी पैदा नहीं हो सकता था। वो कैसे होंगे? तो अजीजों, कहना यह था कि खालिक का इत्तिसाल असल में मखलूक खुदा की तालीफ कल्ब से हासिल होता है। सलावत पढ़ दीजिए। तालीफ कल्ब मखलूक से। और मैंने इसी मकाम पर 3 साल पहले ये कहा था कि जिसको तुम ईमान कहते हो वो इर्तिबात मखलूक का नाम है। एक मखलूक के दूसरे मखलूक के राबिते को ईमान कहते हैं, वरना इबादत करने वाले तो इससे पहले भी मौजूद थे। करते थे इबादत या नहीं करते थे? कौन करता था तुम्हारे आने से पहले अल्लाह की इबादत? फरिश्ते करते थे। और फरिश्तों की इबादत में कोई कमी थी?
کوئی نقص تھا, کوئی عیب تھا؟ نہیں. رکوع بھی درست, سجدہ بھی درست. ایسی مخلوق کے ہوتے ہوئے اس نے انسانوں کو پیدا کیا کہ تم عبادت کرو, جو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہماری درست ہے. وہی کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگ لینا تاکہ نماز میں جو غلطی ہو گئی ہے. کس کی غلطی؟ وہ دعا کس کے لیے ہوتی ہے؟ دوسروں کی نماز کی غلطیاں درست کرنے کے لیے. یہ خود کی اپنی نماز کی غلطی کو درست کرنے کے لیے دعا مانگنے والا انسان دوسروں کی نمازوں کا فیصلہ کرتا ہے صحیح ہے یا غلط, اور کرتا امر بالمعروف کا سہارا لے کر ہے. کیا کر رہا ہوں؟ نیکی کر رہا ہوں. بابا یہ تمہارے بڑے ہیں, کہ یہ بڑے ہوا کہ نہیں؟ اللہ تو ان سے بھی بڑا ہے. یہی بات ابلیس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی, آج مبلغ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دیکھیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایسی عبادت جس میں نقائص کا ہمیشہ خطرہ ہے, امکان ہے, اس کے پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بس شاید زیادہ دیر بات نہیں کر سکوں لیکن سن لیجیے کیا ضرورت تھی. فرشتوں کی پرفیکٹ عبادت, تمہاری عیوب والی عبادت. بات صرف اتنی سی, فرشتے کے پاس وہ احساس نہیں تھا جو انسان کو عطا کیا گیا. فرشتوں کے پاس وہ دل نہیں تھا جب امنگیں پیدا ہوتی ہیں. وہ چیز نہیں تھی جس میں آرزویں پیدا ہوتی ہیں. وہ یہ چاہتا تھا زندگی کے لوازمات بھی لپٹے ہوئے ہو اور ہماری عبادت بھی ہوتی ہو. کہا ہے ڈاکٹر اقبال نے, حریف نقطۂ توحید ہو سکا نہ حکیم. حریف نقطۂ توحید ہو سکا نہ حکیم. نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے, اگرچہ پاک ہے طینت میں راہ بھی اس کی, ترس رہی ہے مگر لذت گناہ کے لیے. کیا ہے عزیزوں, عرض کروں کیا ہے؟ دیکھو اگر بھوک نہیں لگی اور روزہ رکھ لیا, نیند نہیں آئی اور رات بھر عبادت کرتے رہے, ہے کوئی کمال؟ بچوں کے لیے رزق تلاشی نہیں کرنا ہے, بچے ہی نہیں ہیں, دن بھر عبادت میں گزار دیا, کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے زوجہ بھی ہو, بچے بھی ہوں, دوست بھی ہوں, اعزا بھی ہو, نہ خالق سے رشتہ ٹوٹے نہ مخلوق کا حسب ہو. اب دنیا حیران ہوتی ہے کہ عرش پر ہوتا تھا جبریل, زمین پہ ہوتی تھی سیدہ عالم. بات کیا تھی؟ چکی پیستا تھا آگے سیدہ کی, ہے نا؟ تسبیح چھوڑ کر, سجدہ چھوڑ کر, قیام چھوڑ کر, رکوع چھوڑ کر, کبھی در عصمت کی پاسبانی کرتا ہے, کبھی سیدہ کی تسبیح پڑھتا ہے, کبھی سیدہ کا بچوں کا جھولا جھلاتا ہے, کبھی سیدہ کی چکی پیستا ہے, صرف اس لیے کہ فرشتوں کی عبادت فطرت کا تقاضا تھی اور سیدہ کی عبادت خواہشات نفسانی کو کچل کے ہوتی تھی. بشر تھا. چل لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے اللہ عادل ہے. فرشتے اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں, اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. جب آیا تسبیح چھوڑ کر, جب آیا تو اللہ کی اجازت سے آیا نا. عادل پروردگار کبھی افضل عبادت چھوڑ کر مفضول عبادت کا حکم نہیں دے گا. پتا چلا تسبیح پڑھنا چھوٹی عبادت ہے, سیدہ کی خدمت بڑی عبادت ہے. کچھ آمادہ ہوئے, بیدار ہوئے, اب گفتگو
अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए मैं वापस आ जाता हूँ। मैं क्या कह रहा था कि इत्तेहाद का जज्बा तो था, लेकिन इत्तेहाद की जितनी अक़दार थी सब जाली थी। इससे ज्यादा आसान लफ्ज है कोई तो मुझे बताइए। सब जाली थी। और जब असली सामने ना आए ना, तो फिर मसनूई और जाली अक़दार ही सामने आती हैं। ये जमा होता रहा ज़बान की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, वतन की बुनियाद पर। ज़बान और नस्ल और वतन की बुनियाद पर जब भी तुम लोगों को जमा करोगे तो वो हुजूम बनेगा, कौम नहीं बनेगी। वो इज्तिहाम बनेगा, कौम नहीं बनेगी। ऐसे में आकर मक्के वालों ने एक आवाज सुनी, ऐसी आवाज कि जो इत्तेहाद की दुनिया वालों की तारीफ से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अच्छा जरा आज ये बताइएगा कि अरबों में रहने का इमरानी अंदाज क्या था? कबीलों में रहते थे, एक कबीला दूसरे कबीले के मुकाबिल होता था, ठीक है ना? लेकिन इसके साथ साथ एक फख्र भी था कि हम अरब हैं, बाकी दुनिया अजम है। अब अगर अल्लाह के रसूल आकर ये नारा लगाता कि हम जबान में तो पहले ही आगे हैं, अगर कबीले खत्म करके एक कौम बन जाएं तो दूसरी कौमों के मुकाबले पर हमारी शान दुबाला हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने आकर ये नहीं कहा, फरमाया नहीं, ये कबीले बनाना गलत है। तो अल्लाह के रसूल ने आकर इस इत्तेहाद को चैलेंज किया। लेकिन अब मैं कहता हूं, इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, इत्तेहाद हकीकी अदा करने के लिए। उनका पैगाम यह था कि देखो भाइयों, ना तो जबान की बुनियाद पे गिरोह बनो, ना नस्ल की बुनियाद पे गिरोह बनो, ना वतन की बुनियाद पे गिरोह बनो, ना जोग्राफिया की बुनियाद पे गिरोह बनो। मैं बताता हूं तुम कैसे इंसान बनोगे। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई रसूलुल्लाह ने फराइज नहीं तालीम किए थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ, एक रहमत करें जरा आप हज़रात थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आइए। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। आगे होइए भाई, आगे होइए। नाराए हैदरी। अरे दीगर बुलंदर सलावत। वो जमा कर रहे थे नस्ल पर, वतन पर, जबान पर। सरकार खत्मी मर्तबत ने फरमाया जमा हो जाओ अल्लाह के नाम पर। बस जो इत्तेहाद के जाली दानिश्वर थे, जो कल तक आंखों का तारा समझते थे, दुश्मन बन गए। कोई हुक्म नहीं दिया कि ज़कात दिया करो, कि कहते मोहम्मद हमारी दौलत पर हमला कर रहा है। ये नहीं फरमाया कि रात को जाग कर नमाज शब पढ़ा करो, नहीं, कोई हुक्म भी तो नहीं दिया। फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व तुफ्लिहून। बस ये कहता हूं, एक खुदाए वाहिद को मान लो। अच्छा, आज बात क्या होती है, देखो जितना तबीयत साथ है, जब हम कोई तहरीक चलाते हैं तो पहले एक लिटरेचर छापते हैं, ब्रोशर होता है, वो लोगों में तकसीम कर देते हैं। कहते हैं देखिए ये मेरा नजरिया है, इसको सुनिए, इसको पढ़िए, गौर कीजिए, अच्छा लगे तो कबूल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया कि मक्के वालों मेरी बात सुनो और गौर करो, कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ लेना। नहीं, फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। पता है तुम्हारे लिटरेचर से होता क्या है? तुम्हारे लिटरेचर की मिसाल ऐसी है जैसे हाथ, पैर, सीना, चेहरा जमा करके तुम ये कहो इंसान बन गया। क्यों?
सारा इंसान के आला तो जमा कर दिए, जिंदगी तो जब मिलेगी जब उसमें रूह हो। सरकार खत्मी मर्तबत ने इत्तेहाद की रूह मुतारिफ कराई। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे तो असल में इंसानियत की रूह थी जो अल्लाह के रसूल फूंक रहा था। उनको ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए कि वो आदी हो चुके थे उस धोखे के। यहाँ हकीकत बताई जा रही थी, तुम जो जबान की बुनियाद पर बनाओगे, नस्ल की बुनियाद पर बनाओगे, वतन की बुनियाद पर बनाओगे, वो बनेगी कौम, वो बनेगा हुजूम। जो अल्लाह के नाम पर जमा होंगे बनेगी मिल्लत। बस इस लफ्ज के लिए जहमत दी, क्या होगा? मिल्लत बनेगी। कौम में और मिल्लत में फर्क ये होता है, कौमें जिस क्राइटेरिया की बुनियाद पर बनती हैं उसके खत्म होने के बाद वो कौम भी खत्म हो जाती है। मिल्लत चूंकि खुदाए अहद के नाम पर बनती है, जब तक खुदा बाकी है उस वक्त तक मिल्लत बाकी रहती है। ये था पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह का, सरकार खत्मी मर्तबत का। और वहीं पर मेरे इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। तो कहां ले गया इत्तेहाद के लिए अल्लाह के रसूल? ज़ाते अहदियत पर। बस अजीजों, ज़ाते अहदियत है। क्यों? इस तरह एक मुल्क के रहने वाले एक मुल्क की बुनियाद पर एक कौम बन सकते हैं, जिस तरह एक शहर के रहने वाले एक शहर की बुनियाद पर कौम बन सकते हैं, जैसे एक खानदान के अफराद एक खानदान से होने की बुनियाद पर कौम बन सकते हैं, एक अल्लाह के पैदा किए हुए क्यों अल्लाह की कौम नहीं बन सकते? पैरा वसी हो गया। क्यों? अब बात न मुसलमान की होगी, न काफिर की होगी, न मुशरिक की होगी, न यहूदी की होगी, न ईसाई की होगी, न सुन्नी की होगी, न शिया की होगी, न देवबंदी की होगी। अब बात क्या होगी? ये तो पहला खुतबा था सरकार दो आलम का। आखिरी खुतबा जब दिया तो आपने फरमाया, ए लोगों, जिस तरह, अब जुमले जरा तवज्जो से सुनो, जिस तरह ये काबा मुहतरम है, जिस तरह हज के अय्याम मुहतरम है, जिस तरह कुरान मुहतरम है, इसी तरह एक इंसान के लिए दूसरे इंसान की जानो माल मुहतरम है। आपने गौर किया? ये नहीं फरमा रहे एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान की जान, एक इंसान के लिए दूसरे इंसान की जान। और ये पैगाम हमें फिर मिला वहदत के अमीन से। कहता है, मालिक तुम्हारा वास्ता दो किस्म के लोगों से पड़ेगा। एक तुम्हारे भाई है इसलिए कि उनका तुम्हारा दीन एक है, दूसरे तुम्हारे भाई है इसलिए कि उनका और तुम्हारा पैदा करने वाला एक है। किस बुनियाद पर बात हो रही है? इंसानियत की। थोड़ी सी बात कर लूं, हालांकि आप यकीन कीजिए तबीयत हमारा नहीं हो रही और मुझे बहुत कर्ब के आलम में, तकलीफ के आलम में बात करना पड़ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ सिलसिला गुफ्तगू न टूटे। बस जरा सा साथ दीजिएगा। देखिए, मैंने कहा अल्लाह ने मुख्तलिफ फलकों में, मुख्तलिफ इलाकों में नहीं भेजे। मेरी दूसरी तकरीर ज़हन में है आपके, वो अपने अपने इलाकों में कानन नासो उम्मतन वाहिदा का पैगाम देते रहे। यहां तक कि एक ऐसा नबी आया जिसको खलील खुदा कहा गया, जिसको अल्लाह ने अपना दोस्त कहा। ये नबी भी, ये पैगंबर भी, ये रसूल भी और ये इमाम भी। अब समझ में तो उस वक्त आया जब लामकान खालिक ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि एक घर बनाओ। मैं यहां तक तारीख के सफात पर मैं हैरान रह जाता हूं कि लामकान को
گھر کی ضرورت کیا تھی، لیکن اگر آپ اس گھر کو سمجھ لیں تو اتحاد بھی سمجھ میں آئے گا، اختلاف بھی سمجھ میں آئے گا۔ ہوتا کیا ہے، انسان اپنی پہچان کے لیے، اور یہ ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں ہر ایک کا گھر گھر نہیں ہوتا۔ میں ذرا سا ساتھ دے دیجیے گا، کسی کا گھر دولت خانہ ہوتا ہے، کسی کا گھر غریب خانہ ہوتا ہے۔ بھائی گھر تو فلاں صاحب کا ہے، میرا تو غریب خانہ ہے۔ یعنی ایک انسان اپنی گردن بلند کرتا ہے اپنے بڑے گھر کی بنیاد پر، ایک انسان چھوٹا ہو جاتا ہے چھوٹے گھر کی بنیاد پر۔ وہ لامکان کہنے لگا ابراہیم تم گھر بناؤ، پروردگار ابراہیم کوئی معمار ہے، کسی انجینئر کو بلا، کہا نہیں، گھر چونکہ میں بنوا رہا ہوں، جس کو میں بنواتا ہوں نبی کے ہاتھ سے بنواتا ہوں۔ نبی کے ہاتھ سے بناتا ہوں، میرا بنایا ہوا میرا بندوں کے ہاتھ سے نہیں بنتا، نبی کے ہاتھ سے بنتا ہے۔ ابراہیم گھر بنا، کون بنوا رہا ہے گھر؟ اللہ بنوا رہا ہے۔ تو کیا ہو جائے گا جو بنے گا؟ اللہ کا گھر۔ قرآن نے عجیب بات کہہ دی ہے، سورہ آل عمران، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مبارکہ، یہ پہلا گھر ہے جو انسانوں کا گھر ہے، یہ پہلا گھر ہے جو انسانوں کے لیے بنا ہے، بیت مبارک ہے، ہدی للعالمین۔ وحدت کی بنیاد یا محمد ہے یا خانہ کعبہ ہے۔ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ۔ اب آج طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی، لیکن ایک بات عرض کروں، اتنی نسبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قدرت نے ارشاد فرمائیں، سب کے سب انسانوں کے ساتھ ہیں۔ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مبارکہ۔ کعبہ بنا لیا، ابراہیم آواز دو، اذن فی الناس بالحج، انسانوں کو آواز دو، حج واجب، نماز مومنوں پر واجب، روزہ مومنوں پر واجب، کہنے لگا للہ علی الناس حج البیت، تمام انسانوں پر واجب۔ پھر ابراہیم کو امام بنانے لگا تو کیا کہا، انی جاعلک للناس اماما۔ یہ وحدت کا اعلان تھا بھائیو، یہ اتحاد کا اعلان تھا۔ اللہ کے گھر تک تو ہم پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمت ہوتی نہ تو بہت کھول کر پڑتا، لیکن اب آپ سے کہتا ہوں توحید ظرف باطن ہے۔ گھر تک تو پہنچ جاؤ گے، اللہ تک کیسے پہنچو گے؟ ذرا واپس آ جاؤ، پیدا کرنے والا اللہ تھا نا، ماں باپ کے ذریعے اس کی ربوبیت سمجھ میں آ گئی۔ رحیم وہ تھا نا، محمد مصطفیٰ کے ذریعے اس کی رحمت سمجھ میں آ گئی۔ رزق دینے والا وہ تھا نا، لیکن ماں کی شفقت میں ہم نے رزق کی مظہر کو ڈھونڈ لیا۔ یہ گھر سے ہم اللہ کو کیسے تلاش کریں؟ بس عزیزو، اپنے مدعا سے قریب ہو جاؤں اور انشاءاللہ میں شکر ادا کروں گا واسطے سے ان شہیدوں کے جن کے نام سے مجلسیں بپا ہیں، کہ ہم ان نتائج تک پہنچ سکیں کہ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ بس کہا جس دن تم کو اس گھر کے منتظم مل جائے اس دن سمجھ لینا کہ اللہ تک کس کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ پروردگار یہ کیسے پتا چلے کہ گھر کا منتظم کون ہے، گھر کا وارث کون ہے،
کہ دیکھو ہم نے بنایا تھا ایک رہنے کے لیے، تم فرقے بن گئے، تم ہجوم بن گئے، تم گروہ بن گئے، تم شیعہ بن گئے۔ ہم نے اس گھر کو بنایا انسانوں کے لیے۔ اب آپ سے کہہ دوں، کسی بھی ملک میں جانے کے لیے تم ویزے کے محتاج ہو، ہے نا، لیکن تمہارے گھر میں کوئی بھی قانونی ایجنسی داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے انسانوں کے لیے بنائے ہوئے اس گھر کو جائے امن بنا دیا ہے، جس کو کہیں پناہ نہ ملے۔ اگر خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے پناہ ہے، تو گھر ایسا ہے۔ گھر کا منتظم کون، گھر کا وارث کون؟ جو حال تم نے ہماری وصیت کا کیا۔ کس کی وصیت بولا میں نے، کیا کہا؟ کس کی وصیت؟ اللہ کی وصیت پر ایک بات کروں، وصیت عام طور پر کہتے ہیں جو مر رہا ہو، جو وہ لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں وصیت۔ اللہ وصیت کیوں کرتا ہے؟ تو بات کو سمجھ لیجئے عزیزان محترم، وصیت اس بیان کو نہیں کہتے جو مرتے ہوئے دیا جائے، موت کے وقت پر کہا جائے۔ وصیت اس بیان کو کہتے ہیں جس میں تبدیلی نہ ہو سکے، کیونکہ وقت موت مرنے والا جو بیان دیتا ہے اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے وصیت ہے۔ بہت صحیح۔ اللہ وصیت کر رہا ہے، یعنی اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ ہماری وصیت ہے ایک رہنا، فرقہ نہ بننا۔ ہماری وصیت ہے کعبہ امن کی جگہ ہے، یا خون نہ بہانا۔ لیکن کیا کیا انسانوں تم نے اسی گھر میں بت لا کر بسا دیے۔ یہاں ایک امر کی ذرا سراحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، خانہ کعبہ کے منتظم خاندان عبد المطلب کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں تھی کہ کعبے میں بت لا سکے۔ اب یہ موضوع نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ بڑے اطمینان سے اس پر بیان کروں گا۔ یہ غلط پراپیگنڈا ہے دشمنان انسانیت کا کہ کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے۔ غلط، بت نہیں تھے کعبے میں۔ جب سرکار ختمی مرتبہ مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، اس عرصے میں مکے والوں نے کعبے میں بت لا کر رکھ دیے۔ سمجھے جناب؟ ابو طالب کی زندگی میں بت نہیں تھے، عبد المطلب کی حیات میں بت نہیں تھے، سرکار دو عالم مکے میں تھے، بت نہیں تھے۔ جب تشریف لے گئے پیچھے بت رکھ دیے۔ اب اللہ کا رسول فاتح بن کر مکے میں داخل ہوا۔ اب آپ سفر پہ گئے ہوئے ہوں اور واپس آئیں تو پہلی خواہش کیا ہوگی شہر کی حدود میں آنے کے بعد؟ اپنے گھر جاؤں۔ سب کو اپنے اپنے گھر جانے کی فکر تھی، محمد و علی کعبے کی طرف جا رہے تھے۔ اچھا گھروں میں مہمان بھی آتے ہیں نا، آتے ہیں نا مہمان، سوتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، تمام خاطر آپ اپنے مہمانوں کی کرتے ہو۔ مہمان گھر سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن مہمان کبھی گھر کی صفائی نہیں کرتا۔ خواہ کتنا بڑے سے بڑا انسان ہو، اپنے گھر کی صفائی خود کرتا ہے۔ اس لیے کسی کو فکر نہیں ہوئی، حضور نے فرمایا علی ہم کیا گئے، انہوں نے بت لا کے رکھ دیا، پہلے بتوں کو توڑ رہے۔ آ گئے۔ اب ذرا میرے ساتھ آپ کے ذہنوں کو بھی تو باہر سے آزاد کرنا ہے نا۔ آ گئے کعبے میں، علی یہ بت تو بلندی پہ رکھے ہوئے، کچھ لوگ تو پہنچ گئے۔
कुछ लोगों के चेहरों पर है अभी भी सवाल। मैंने सवालिया निशान नहीं कहा, नहीं उठा सके। एक मरतबा तो किसी ने उठा लिया था ना हुजूर को, फिर अफजल कौन हुआ? आपको अच्छी नहीं लगेगी मेरी बात। मैं सुन्नी शिया की किसी से तो बात ही नहीं करता हूँ। रिज़ान मोहतरम, असर वहां होता है जहाँ मुनासिबत होती है। असर वहां होता है जहाँ मुनासिबत होती है। चलो एक बात कहता हूँ, फिर बात करूंगा इस पर। देखो कुरान कितना वजनी है, कितना वजनी है भाई। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियन खशियतम मिन खशियतिल्लाह। अगर कुरान पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, है ना वजनी कुरान। अब जनाब आली आपने 10 पाउंड कागज लिया, वजन के लिहाज से 10 किलोग्राम कागज लिया, उस पर कुरान लिख लिया। अब कागज तराजू पे रखो, अब वजन कितना होगा जी? मैंने नहीं कहा, ये कह रहे हैं 10 किलो होगा। तो ये तो कागज का वजन है, कुरान का वजन कहाँ गया? कुरान का वजन कहाँ गया? और ये जो वजन है कुरान मुनासिबत से महसूस होता है। यही तो वजह थी असाए मूसा हर एक के हाथ में मौजूदा नहीं बनता था, मूसा के हाथ में मौजूदा बनता था। चलो एक बात कहता हूँ, असाए मूसा बन जाता था क्या? फायदा मैं उठा लूं, बन जाएगा? नहीं। कोई पढ़ा लिखा आदमी बड़ा मुत्तकी परहेजगार उठा ले, बन जाएगा? नहीं बनेगा। मूसा होंगे तो बनेगा, मूसा होंगे तो बनेगा। मूसा हो असा ना हो तो मूसा भी एकदा नहीं बना सकते। यानी मूसा मोहताजे असा है, असा मोहताजे मूसा है। बस ये फर्क है मेरे मोहम्मद में और मूसा में। मूसा मौजूदा दिखाएंगे असा हो, मोहम्मद अगर नजर उठा दे तो मौजूदा, उंगली उठा दे तो मौजूदा। अच्छा, अब क्योंकि बात आ गई तो इसलिए आपसे पूछता हूँ, असाए मूसा रहा, मूसा नहीं रहे, मौजूदा नहीं रहा। ये कुरान मौजूदा था या कुरान मौजूदा है? साबित ये हुआ है असाए मूसा और मूसा की मिसाल से कि हर मौजिजे के लिए जरूरी है कोई मौजिज नुमा हो। अगर कुरान कयामत तक मौजिजा है तो जरूरी है इस जमाने में भी कोई मौजिज नुमा हो। सुभान अल्लाह। वाह वाह। अच्छा अच्छा, वापस आ रहे हैं हम। तो सरकार खतमी मर्तबत ने फरमाया, अली मैं तुम्हारे दोष पर आता हूं। बात वादे हो गई है या अभी कुछ और सराहत की जरूरत है? बाबा तो अपना हाथ करो सूरज के सामने, कर लोगे या नहीं? कर लेंगे। चेहरा कर लेंगे, पैर कर देंगे, आंख खोलो। क्यों? आंख में भी नूर है, सूरज में भी नूर है। पता चला असर होता ही वहां पर है जहां तीनत एक जैसी हो। ठीक है, तो अली आए दोष से पैगंबर पर। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, उन्होंने कहा कि हुजूर ने फरमाया, उन्होंने उसको मंजूम किया है, या अली, सरकार फरमाने लगे, या अली खुशा हाल तू के कारे हक भी को नहीं, खुशा हाल मन के बारे हक भी कसम। अली तू खुश नसीब है, कारे हक अंजाम दे रहा है, मैं खुश नसीब हूँ, बारे हक उठाए हुए हूँ।
मंगा ली। अरे को पता है इंटेलेक्चुअल भी तो है ना। अच्छा मैं आज आपसे पूछता हूं, बताओ कसम खाकर गुड शिकर कौन है? गुड शिकर या मोहम्मद है या अली है? अगर सीढ़ी आ जाती, जिस तरह खंदक में अली घोड़े पर नहीं गए थे, इसी तरह आज सीढ़ी नहीं है, उठे बुलंद हुए, बुलंद हुए। अब मेरे मौला के कदम कहाँ हैं? मोरे नबूवत पर, दोषे नबूवत पर। ये वही जगह है, शाह अब्दुल अजीज मोदी देवी लिखते हैं, जहां पर मेराज में अल्लाह का हाथ था। मैंने कौल बयान किया है, मैंने नहीं कहा। आपको ये भी मालूम है कि सरकार खत्मी मर्तबत का साया नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? तो उसकी तशरीह भी लिखी शाह साहब ने। उनका इसलिए नहीं होता था कि सरकार दो आलम असहाब के हल्के में बाहर निकलते थे। अगर साया होता तो इम्कान था कि आपके साए पर किसी सहाबी का पैर पड़े। अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि मेरे हबीब के साए पर किसी सहाबी का कदम पड़े। फर्क समझ में आया सहाबी में और अली में? क्या कहने? सहाबी जिसका पैर साए में भी ना पड़े, अली जो अपने कदमों के साथ मोरे नबूवत पर आए। पूछा अली तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या कहने? कहा या रसूलल्लाह ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर चाहो तो अर्श के पाए को छू लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली समझ में आया? क्या कहने? अगर चाहो तो अपने हाथ अर्श से मस कर दूं, अर्श को छू लो। क्या कहने? कदम कहाँ है अली के? क्या कहने? क्या कहने? इमामत की तारीफ समझ में आई? जो एक ही वक्त में नबी से भी मिला हो, अल्लाह से भी मिला हो। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या कहने? फिर बुतों से पाक करने के बाद फरमाने लगे अब शहर जाएंगे। समझ में आया? जो इस घर में पहले आया घर उसी का, जिसने सफाई की, मालिक वही, क्या बात? मुंतजिम वही, वारिस वही। फिर फरमाने लगे कि लोगों तुम्हारा दिल अल्लाह का घर है। बस मुद्दा तक पहुंच गया, तुम्हारा दिल अल्लाह का घर है। क्या सरकार खत्मी मर्तबत ने सुन्नत पैगंबर समझ में आई है कि पहले अल्लाह के घर के बुतों को तोड़ना। अब आज 5वीं मुहर्रम को ये सोचते हुए जाओ कहीं तुम्हारे दिलों में किसी किस्म के बुत तो नहीं है। नफरतों के बुत, कदूरतों के बुत, असबियतों के बुत, कौमियतों के बुत। भाई उफो दरगुजर सीखो। सही बात है। शजाअत हर वक्त बिफरने का नाम नहीं है। तुमसे ज्यादा कौन समझ सकता है शजाअत की तारीफ को? गैज में आने का नाम शजाअत नहीं। 3 दिन की प्यास में दरिया में उतरना और प्यासा निकल आना, क्या ये शजाअत है। डिसिप्लिन सीखो। नमाज 3 रकत है, मगरिब की 3 ही रहेगी। तुम्हारी इबादत का जज्बा 4 नहीं बना सकता।
सुबह को बड़े ताजा दम थे, लेकिन 2 रकतों को 4 नहीं कर सकते। ज़ुहरैन में बहुत मसरूफ थे, 4 रकतों को 2 नहीं कर सकते। इसी का नाम इताअत है। समझ लो इस बात को। और दोनों बातें सोचो। हमने क्या कहा? इत्तेहाद की बुनियाद अल्लाह पर ईमान। कल यहां से शुरू करेंगे। इत्तेहाद का मरकज काबा। ये तवाफ के चक्कर नहीं है, ये इंसानियत के गिर्द फसील है, हिसार है। ये दायरा जो है ना तवाफ का, ये इंसानियत को अपने हिसार में, अपनी हिफाजत में लेता है। और इसकी अलामत का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, अली मुर्तजा है। बड़ी सआदत है नमाज पढ़ना, और उससे भी बड़ी सआदत है मासूम की इक्तिदा में नमाज पढ़ना। लेकिन उससे भी बड़ी सआदत है मासूम के हुक्म पर मैदान में चले जाना। भाई एक था ऐसा, जुल्म तो इतना था, खुद हुर का बयान है, जिस वक्त मैंने लगाम फरस पर हाथ डाला हुसैन के, हर महमिल से बच्चों के रोने की आवाज आई। फिर हुर ने ये देखा कि ये बार बार आके कहता है मेरा बच्चा प्यासा है, मेरे बच्चे प्यासे हैं, खैमों से अलतश की आवाजें आ रही हैं। ये वही है जिसने मुझे और मेरे घोड़ों को भी सैराब किया था, लेकिन एक बार भी तो एहसान जिताया नहीं है। देखता रहा। आशूर की रात थी जब मेरे मौला ने आके आवाज बुलंद की, अमा मिन ज़ाबी यज़ुब्बुन हरम रसूल अल्लाह, कोई है हरम रसूल से मुसीबत के दफा करने वाला? ये आवाज इस्तगासा नहीं थी, एक तहरीक थी। रात भर वो सो नहीं सका। सुबह होते घोड़े को आगे बढ़ाया, अपने अजीज कुर्रा इब्न कैस के पास आया, कहता तुमने आज अपने घोड़े को पानी पिलाया है? मतलब उनका ये था तुम अपने जानवरों को पानी पिला रहे हो और पैगंबर के नवासे के बच्चे प्यासे। ये कहकर घोड़े को बढ़ाना शुरू किया और उसने आवाज दी, हो किधर जा रहे हो? क्या हमले का इरादा है? हमले का नाम सुना होर के हाथ कांपना शुरू हुए। कहो तू जैसा बहादुर तो मुल्क अरब में मौजूद नहीं है, हमले का नाम सुन के कांपा क्यों है, घबरा क्यों रहा है? का हमले से नहीं डरता, जंग से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, मैं रात भर किसी बीवी की आवाज सुनता रहा हूँ जो कहते थे और मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था। ये कह के हो लश्कर हुसैनी की तरफ चला और उसके पीछे उनका बेटा और का गुलाम भी ये कहता हुआ बाबा खुद तो जहन्नुम से निकल आए। इधर उड़ चला, उधर मौलाए मजलूम ने आवाज दी, अब्बास मेरा मेहमान आ रहा है। खिदमत में आ गया वो, एक मरतबा कदमों पे सर रख दिया, आका क्या मेरी खता माफ होगी? सर तो उठा, मैं देखूं तो कौन है? बोला ये चेहरा इस काबिल नहीं है कि तुझको दिखाया जा सके। कचेरा उठा और फरमाने लगे, और मैंने माफ किया, तेरी माँ ने तेरा क्या अच्छा नाम रखा था, तो दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है। अब एक शहादतपुर को और अदा कर देते, जोर तक जिंदा रखते, अपने पीछे नमाज पढ़वाते नहीं और आगे आए मरकज़े काबा पर। कहो हम बहुत शर्मिंदा हैं,
تیری خاطر نہیں کر سکتے، ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے۔ اور نے ہاتھ جوڑے، مولا مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا ہم مہمانوں کو مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مولا